Hello students, welcome back again. We are doing the prose Freedom at Midnight, and in the previous videos we learned about the story of the Bhutta Singh and his Muslim wife Zainab, how they met, how they were married, and how they were separated. And we also find that the Bhutta Singh has reached Pakistan now, and he has illegally crossed the border to meet his beloved wife. And when he reached Pakistan, he went to the village of his wife, and there he was brutally beaten by the brother and the cousins of the Zainab. So now let's start what happened after that, what happens in the Pakistan. And the story now is at 1950 to 1956 Pakistan. Brought to trial, Bhutta Singh pleaded that he was a Muslim and begged the judge to return his wife to him if only, he said, he could be granted the right to see his wife, to ask her if she would return to India with him and their daughter, he would be satisfied. Brought to trial means he has illegally crossed the border. That's why ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. Brought to trial ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. There he pleaded, there he requested the judge that he is a Muslim and he should be returned his wife. He told the judge also that if you cannot return my wife to me, please bring her here, at least give me a right to ask her if she would like to go back with me and our daughter to India back there, he would be satisfied. He just want ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ. Moved by his plea, the judge agreed. Moved by his plea means request. The judge really was moved by, means he was very much he got emotional. Judge got emotional by his request and he accepted his request. The confrontation took place a week later. लेकिन उस दिन जज ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की. Confrontation means face to face meeting, face to face interaction. और ये जेह्ड़ी confrontation also means when you want to ask somebody any question, when you want to question somebody, then it is also called confrontation, when you ask somebody face to face. The confrontation took place a week later in a courtroom overflowing with spectators. Spectators means the audience, alerted by newspaper reports of the case. ਹੁਣ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਹੋਈ in the courtroom. ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ and there were lot of people, lot of audience. ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਆਡੀਅנס ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ, ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ, TV ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ. A terrified Zainab, escorted by an angry and possessive horde. Horde means group of people. Horde of her relatives was brought into the chamber. The judge indicated Bhutta Singh. ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ. ਜ਼ੈਨਬ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਟੈਰੀਫਾਈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਐਸਕॉर्टेड ਬਾय, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਸਕॉर्ट ਕਰਕੇ? ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵਸ. ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਐਂਗਰੀ. ਪੋਸੈਸਿਵ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੈਨਬ ਇਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ. The judge indicated Bhutta Singh. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ. Do you know this man? he asked. Yes, replied the trembling girl. He is Bhutta Singh, my first husband. The judge ne puchha, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? She replied, she was trembling, ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ. Yes, he is my first husband, Bhutta Singh. Then Zainab identified her daughter standing by the elderly Sikh. ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ. Do you wish to return with them to India? the judge asked. Next question, judge ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
Bhutta Singh turned his pleading eyes on the young girl who had brought so much happiness to his life. ਹੁਣ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਲੀਡਿੰਗ ਆਈਜ਼ ਮੀਨਸ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਆਈਜ਼, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਟੂ ਦ ਜ਼ੈਨਬ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਲਾਈਫ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਬੈਕ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਦ ਹਿਮ। Behind Zainab, other eyes were fixed on her quivering figure, a battery of them glaring at her from the audience, the male members of her clan means her community, her tribe, warning her against trying to renounce the blood of her call. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਵੱਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਬਿਹਾਈਂਡ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਿਕਸਡ ਸੀ? ਅਦਰ ਆਈਜ਼ ਵਰ ਫਿਕਸਡ ਔਨ ਹਰ ਕੁਇਵਰਿੰਗ ਫਿਗਰ। ਕੁਇਵਰਿੰਗ ਮੀਨਸ ਸ਼ੇਕਿੰਗ, ਉਹ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ, ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਘੂਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅ ਬੈਟਰੀ ਆਫ ਦੈਮ, ਬੈਟਰੀ ਮੀਨਸ they were not physically harming her, but they were giving a kind of violence. Okay, when it is like a mental torture. A battery of them glaring at her from the audience. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਗਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ੈਨਬ ਵੱਲ। ਦ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਹਰ ਕਲੈਨ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੇਲ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਆਫ ਹਰ ਟਰਾਈਬ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਹਰ ਅਗੇਂਸਟ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਰਿਨਾਊਂਸ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦ ਕਾਲ ਆਫ ਹਰ ਬਲੱਡ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਖੂਨ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਐਂਡ atrocious tension gripped the ਕੋਰਟਰੂਮ। ਐਟਰੋਸ਼ੀਅਸ ਮੀਨਸ ਵੈਰੀ ਟੈਰੀਬਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੋਰਟਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਵੈਦਰ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ। His lined face alive with the desperate hope, Bhutta Singh watched Zainab's lips, waiting for the favorable reply he was sure would come. His lined face means his wrinkled face. Now Bhutta Singh was quite old, that's why his face was wrinkled. His lined face alive, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਲਾਈਵ ਵਿਦ ਅ ਡੈਸਪਰੇਟ ਹੋਪ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੋਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਪ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਪ ਸੀ। ਉਹ ਬਸ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਲਿਪਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਡੈਡ ਸ਼ੋਰ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆਏਗਾ। For an unbearably long moment the room was silent. Unbearably means ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। For a long moment the room was silent. ਜਿਹੜਾ room ਸੀ silent ਸੀ। Zainab shook her head. No, she whispered. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰ ਹਿਲਾਇਆ and she whispered in a very soft low voice, she said no. I'm not going back to India with Bhutta Singh. A gasp of anguish escaped Bhutta Singh. Gasp of anguish means when you intake the deep breath in pain. Honka lena jisnu kehndे ਆ. A gasp of anguish escaped Bhutta Singh. He staggered back against the railing behind him. ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੇਲਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ। ਸਟੈਗਰਡ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਵੈਨ ਹੀ ਹੈਡ ਰੀਗੇਨਡ ਹਿਜ਼ ਪੋਇਜ਼, he took his daughter by the hand and crossed the room.
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੈਲੈਂਸ, ਪੋਇਸ ਮੀਨਸ ਵੈਨ ਹੀ ਰੀਗੇਨਡ ਹਿਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਰੂਮ ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਜ਼ੈਨਬ। I cannot deprive you of your daughter Zainab, he said. I leave her to you. ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, you don't want to go to India, it's okay, but ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। I cannot deprive of you of your daughter. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਡਾਟਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। I leave her to you. ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। He took a clump of bills from his pocket and offered them to his wife along with their daughter. Clump of bills means you can say clump here means the ਗੁੱਛਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, bills means the money. ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਾਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਲੀਵ ਦਾ ਚਾਈਲਡ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਨਾਓ, ਹੀ ਸੈਡ ਸਿੰਪਲੀ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਬੋਦਰਡ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਨਾਓ। The judge asked Zainab if she wished to accept his offer of the custody of their daughter. Again, an agonizing silence filled the courtroom. Next, the judge asked Zainab if she would like to accept the offer of Bhutta Singh to have the custody of their daughter. Custody means कि ਉਹਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ daughter ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ to Zainab. Again, an agonizing means very painful silence filled the courtroom. ਹੁਣ ਫਿਰ ਜ਼ੈਨਬ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। From their seats, Zainab's male relatives furiously shook their heads. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਟੂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਜ਼ੈਨਬ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ। they wanted no Sikh blood defiling their community. ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਲ ਕਰੇ, ਪਲਿਊਟ ਕਰੇ, ਗੰਦਾ ਕਰੇ। Zainab looked at her daughter with the eyes of despair. और Zainab अपनी daughter ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ with the eyes of despair. Eyes of despair means when there is no hope in the eyes. To accept her would be to condemn her to a life of misery. ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ੈਨਬ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਊਂਗੀ। An awful sob shook her frame. Sob means ਰੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ awful sob shook her frame. Frame here means the body. ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ। No, she gasped. ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, no. Bhutta Singh, his eyes overflowing with tears, stood for a long moment looking at his weeping wife, trying perhaps to fix forever in his mind the blurred image of her face. ਹੁਣ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਹਿਜ਼ ਵੀਪਿੰਗ ਵਾਈਫ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਐਨ ਟਿਕ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਮੈਂ ਬਸਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। Then he tenderly picked up his daughter and without turning back left the courtroom. ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਐਂਡ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਸ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। The despairing man spent the night weeping and praying in the mausoleum of the Muslim saint Data Ganj Baksh while his daughter slept against a nearby pillar. The despairing man means who has no hope in life, who is very sad. ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋ ਕੇ ਬਿਤਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਸੀ
ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਗਈ। with the dawn means I have already told you what's the meaning of dawn. It's the early morning period when there is some light but actual no sunlight is seen. He took the girl to a nearby bazaar. ਜਦੋਂ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। There, using the rupees he had offered to his wife the afternoon before, he bought her a new robe, a pair of sandals embroidered in the gold brocade. ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਬ ਮੀਨਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦ ਡਰੈਸ ਔਰ ਦ ਸੂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੈਂਡਲਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇੰਬਰੋਇਡਰਡ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਗੋਲਡ ਬ੍ਰੋਕੇਡ। ਬ੍ਰੋਕੇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸੂਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੋਕੇਡ ਸੂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਕਾਇੰਡ, ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੋਕੇਡ ਦੀ ਇੰਬਰੋਇਡਰਡ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। Then hand in hand, the old Sikh and his daughter walked to the nearby railroad station of the Shadra. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਲਡ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵੇਟਿੰਗ ਇਨ ਦ platform for the train to arrive, the beeping Bhuta Singh explained to his daughter that she would not see her mother again. ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਦਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਊਂਗੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਊਂਗੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। In the distance, a locomotive's whistle shrieked. Shrieked means screamed. ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਅਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਵਿਸਲ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ of the locomotive of the train. The Bhuta Singh tenderly picked up his daughter and kissed her. ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ and kissed her. He walked to the edge of the platform. ਜਿਹੜਾ end of the platform to the edge. He reached there, and as the locomotive burst into the station, the little girl felt her father's arm tighten around her. ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀ ਉਹ again it bursts into the station, ਜਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ and it was about to move, the little girl felt her father's arms tighten around her. ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਰਲ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟਲੀ ਪਕੜ ਲਿਆ ਆ। then suddenly he was plunging forward. ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਚਾਨਕ he was plunging, he was jumping forward. Bhuta Singh had leaped means had jumped into the path of an onrushing locomotive. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ, ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। then suddenly the girl heard again the roar of whistle, mingled this time with her own screams. ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ? ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵਿਸਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਸਲ ਆਵਾਜ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੰਗਲ ਅਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਵਿਦ ਦ ਸਕਰੀਮਸ ਆਫ ਦ ਡਾਟਰ, ਵਿਦ ਦ ਸਕਰੀਮਸ ਆਫ ਦ ਤਨਵੀਰ, ਨਾਓ ਨੇਮਡ ਐਜ਼ ਸੁਲਤਾਨਾ। then she was in the blackness beneath the engine. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ was killed instantly. ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕਦਮ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। but by a remarkable miracle his daughter survived unscathed. unscathed means unhurt. ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਖੜੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚ ਗਈ।
On the all 6 mutilated corpse. Corpse means the dead body. Mutilated means when it is cut into pieces. ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸੀ. The police found a blood-soaked farewell note to the young wife who had rejected him. ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਅਰਵੈਲ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲਵਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. My dear Zainab, ਉਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? My dear Zainab, it is said, you listen to the voice of the multitude, but that voice is not sincere. ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਤੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਬਟ ਯੂ ਡਿਡੈਂਟ ਹੇਅਰ ਦਾ ਵੋਇਸ ਆਫ ਯੂਰ ਓਨ ਹਾਰਟ. ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੋਇਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਿੰਸੀਅਰ ਵੋਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. Still my last wish is to be with you. ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ I want to stay with you. Please bury me in your village and come from time to time to put a flower on my grave. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ bury me in your village. ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. and please come time to time to put flower on my grave. ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕਬਰ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਆ ਜਾ ਕਰੀ. and he was a Sikh by community. ਔਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ when somebody dies ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਇਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. from this also we come to know that ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਬਿਲਵਡ ਵਾਈਫ. ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕੇਅਰਡ ਓਨਲੀ ਅਬਾਊਟ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ. ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੁਸਾਈਡ ਸਟੇਡ ਅ ਵੇਵ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ. ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹਿਜ਼ ਫਿਊਨਰਲ ਬਿਕੇਮ ਐਨ ਇਵੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜੋ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫਿਊਨਰਲ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ TV ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ. Even in death, however, the elderly Sikh remained a symbol of those terrible days when the Punjab was in flames, and he had thought he was blessed among the suffering because he had bought happiness for 1500 rupees. Even in his death, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1947 ਦੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ. ਅਤੇ ਬਟ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਫਰਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨੇ 1500 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ. Zainab's family and the inhabitants of their village refused to permit Butta Singh's burial in the village cemetery. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾਵਾਂਗੇ. The village males led by Zainab's second husband on February 22, 1957 barred its entrance to his coffin. ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜ਼ੈਨਬ ਸੈਕਿੰਡ ਹਸਬੈਂਡ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਬਰਰੀ 22 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੌਫਿਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕੌਫਿਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰਵੋਕ ਅ ਰਾਇਟ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਥੋਰਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਰਾਇਟਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੰਗੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। The authorities ordered the coffin and the thousands of Pakistanis touched by Bhutta Singh's drama who had followed it to return to Lahore। ਹੁਣ authorities ਨੇ ਕੀ order ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ coffin ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੂ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਟੱਚਡ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇ ਵਰ ਗੈਟਿੰਗ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਾਏ ਦ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘਸ ਬਰੀਅਲ। There under the mountain of flowers, Bhutta Singh's remain was interred. Interred means buried। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਲਾਰਸ ਸੀ, ਉਸ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਫਿਨ ਸੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। Zainab's family, however, enraged means angry, by the honor extended to Butta Singh, sent a commando to Lahore to uproot and profane his tomb। ਹੁਣ ਜ਼ੈਨਬ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਇੰਨਾ ਔਨਰ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਮੀਨਸ ਗਿਵਨ ਟੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੋ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਟੂ ਲਾਹੌਰ ਟੂ ਅਪਰੂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੇਨ ਮੀਨਸ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਹਿਸ ਟੋਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੋ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਪਰੂਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। Their savage action provoked a remarkable outburst from the city's population। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਗਲਪਨ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, their savage action ਪ੍ਰਵੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਸ ਲਾਹੌਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਉਕਸਾ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਊਟਬਰਸਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੇਅਰ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਰੀਇੰਟਰਡ ਅੰਡਰ ਅਨਦਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਆਫ ਫਲਾਰਸ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਭੜਕ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟੋਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਲਾਰ ਅੰਡਰ ਅਨਦਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਆਫ ਫਲਾਰਸ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਾਰਸ ਹੋਣ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮਸ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਟੂ ਗਾਰਡ ਦ ਗ੍ਰੇਵ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖ ਕਨਵਰਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਕਨਵਰਟ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ ਦ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਲੀਜਨ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, 100 ਪੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਔਰ ਦੈਨ ਆਲਸੋ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਜੈਨਰਸ ਜੈਸਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੈਸਚਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਸਚਰ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੀ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਆ, ਦ ਹੋਪ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਆ। that time might eventually, ਕੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ might eventually efface ਮਤਲਬ remove, erase, disappear in the Punjab the bitter heritage of 1947। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਟਰ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ 1947 ਦੀ। ਜਦੋਂ 1947 ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਬੋਥ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬ ਕਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਝੁਲਸਿਆ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਟਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਸ ਬਿਟਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦ ਓਨਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਦ ਲਵ ਫॉर द ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਲਵ ਫॉर द ਅਦਰ human being. And that's all about this story. I would like to add one thing here. I think everybody, if we talk about the common people, they don't bother कि कोई सिख है, कि कोई हिंदू है, कि कोई मुस्लिम है, सानू कोई फ़र्क नहीं पैंदा। ਇਹ ਜਿਹੜੇ फ़र्क, ਜਿਹੜੇ डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट की जाती है, it is all political. But who are suffering in this whole scenario? The common people. So ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਇਫੈਕਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਨ ਦ ਮਾਈਂਡਸ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਬਟ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਈਵਨ ਨਾਓ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਦ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਰ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰੀडम ਐਟ ਮਿਡਨਾਈਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ one should always try to love other human beings, transcending, leaving behind every caste, creed, color, religion ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ selfless love ਸੀ for the Zainab, for his beloved wife Zainab, ਉਹਦੀ ਉਸ ਸੈਲਫਲੈਸ ਲਵ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੀਪਲ ਆਫ ਲਾਹੌਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਔਨਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟੌਮ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ that's all about the freedom at midnight. I hope you have liked this story and you have understood the text. Thank you very much.